updates. Next Velugu Vignanam updates. Okay. So just కొన్ని అంటే అంతకుముందు మన కొన్ని updates on Velugu and also Vignanam based Velugu based initiatives and Vignanam expansion గురించి. Basically, most of us may have heard this అనుకుంటా already. But basically Vignanam Junior first Shailaja, I think primarily first నుంచి 6th grade వరకు ఉండేది కదా మనకి అంతకు ముందు before we vacation. So going forward mid-June మనం మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పటి 6th graders will continue with us, 7th graders కి. So 7th graders కి కూడా will continue. So 1st to 7th grade we're going to call it as Vignanam Junior. Okay. తర్వాత we are also going to be అంటే 8th, 9th, 10th పిల్లలకి Vignanam Senior under the name of Vignanam Senior వాళ్ళకి కూడా మనం సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, మెంటరింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. సబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ వీకెండ్ ప్రోగ్రామ్, Saturday and Sunday, and primary subjects will be math, English, computer skills, basic computer skills. అవి మూడు ఉంటాయి. And then అది primarily అది ఏంటి అంటే మనం ప్రత్యూష కిడ్స్ కి అక్కడ ఉన్న కిడ్స్ కి మాత్రమే ప్రస్తుతానికి ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో అది సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ అండర్ విజ్ఞానం అంబ్రెలా. థర్డ్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి విజ్ఞానం గ్రాడ్. విజ్ఞానం గ్రాడ్ లో, గ్రాడ్ స్టాండ్స్ ఫర్ గ్రాడ్యుయేట్ లాగా, గ్రాడ్ లో ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిగ్రీ పిల్లలకి. ఇది కూడా ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రైమరీలీ విలేజ్ బేస్డ్ కిడ్స్. ఇంకా ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీలో ప్రైవేట్ ఆర్ గవర్నమెంట్ రెండు కైండ్ ఆఫ్ ఓకే, బట్ విలేజ్ బేస్డ్ స్టూడెంట్స్ కి we will be doing certain courses laga anamata. Adi kuda it's going to be a weekend program, Saturday and Sunday, and primary courses will be spoken English. Taravata we'll also have aptitude testing laga, aptitude enhancement laga. Then we'll have self-development / personality development course. And then the next thing will be enhancing interview skills laga untundi. So first primarily we can start chesina, but we'll focus on the first 3 aspects, first 3 courses like spoken English, aptitude and self development. Vaati meeda focus chesi at a later date probably 2 days we'll consider interview skills laga, interview enhancing interview skills laga తీసుకొస్తున్నాం. That's for intermediate and degree based students ki. So that is one part of Vignanam expansion of the Vignanam itself. Taravata under the umbrella of Velugu we'll be starting what's called Thinking Thursdays. Thinking Thursdays is once a month, okka nelaki okkasari untundi. As of now it's going to be 3rd Thursday. So the purpose ante this is basically deep exploration of aspects of life, various topics of life, anywhere, spirituality, philosophy, books, science and its relation to philosophy or spirituality or general science, anything that it's an open format discussion, just to have deeper discussions of life, just and probably thought-provoking or like share our experiences and learn from each other type lo. So adi Thinking Thursdays, and that'll happen once a month. As of now couple months will be ante primarily mana Velugu mentored slow untundi. Taravata we'll reevaluate if we'll open it to beyond anedi. So that those 2 are the programs that we are expanding to. Thinking Thursdays okati ayindi Melo, the next one will be in 2 weeks from now. So yeah, those are the updates from my side. So we can move on to the next one. So
So vacation leave or swap form. Yeah. Present చేయనా అది ఫామ్? ఇన్ ఫామ్ ఏంటి అనేది డిస్క్రైబ్ చేసి తర్వాత వెకేషన్ లీవ్ అండ్ స్వాప్ ఫామ్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరన్నా వెకేషన్ కి వెళ్ళాలి, ప్లాన్డ్ వెకేషన్స్ ఉంటాయి కదా, మీకు ముందే తెలిస్తే వెకేషన్ కి వెళ్లే ముందు మీ క్లాస్ ని స్వాప్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి అని. అంటే ఎవరి సబ్జెక్ట్ కి ఒక బ్యాకప్ మెంటర్ ఉన్నారు. సో అది ఎవరు షేర్ చేస్తాను ఫామ్. వస్తుంది కదా, కనిపిస్తుంది. ఇది ప్లాన్ వెకేషన్ ఫామ్, ఇది గ్రూప్ లో పెడతాము ఇది. సో వెకేషన్ కి వెళ్లే ముందు ఇది అందరూ ఫిల్అప్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఎవరు వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు స్వాప్ అయిందా లేదా అని. సో ఈ ఫామ్ లో బ్యాకప్ మెంటర్స్ ఫర్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నారు. సో క్రిటికల్ థింకింగ్ కి బ్యాకప్ మెంటర్ వచ్చి శివరంజని, మ్యాథ్స్ కి శ్రీలక్ష్మి జక్క, తెలుగుకి రోజా, ఇంగ్లీష్ కి సునీత, ఎథిక్స్ కి లత. సో మీరు ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా తీసుకుంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీరు హాలిడేకి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ మెంటర్ తో కాంటాక్ట్ చేసి స్వాప్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ అది కాలేదు అంటే నెక్స్ట్ ఏమనేది చూద్దాము. సో ఎవరితో స్వాప్ చేసుకుంటున్నారు ఆ నేమ్ ఆఫ్ ద మెంటర్ ఇక్కడ రాయాలి. నెక్స్ట్ డేట్. ఐ థింక్ ఇది స్వాప్ కాదు కదా, దిస్ ఇస్ బ్యాకప్ టీచర్ టేకింగ్ ద క్లాస్. బ్యాకప్ టీచర్ ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద మెంటర్ అంటే ఎవరు బ్యాకప్ టీచర్ అని వాళ్ళ పేరు. రోజా మన పేరు, హూఎవర్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ వెకేషన్. సారీ, ఓకే, ఎవరు వెకేషన్ కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళ పేరు. సారీ. నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ ప్లాన్డ్ అబ్సెన్స్, మీరు ఏ డేట్స్ లో వెళ్తున్నారు వెకేషన్ కి ఆ డేట్స్. నెక్స్ట్ ఈస్ ద బ్యాకప్ మెంటర్ అవైలబుల్ ఫర్ యువర్ పీరియడ్ ఆఫ్ అబ్సెన్స్. ఇఫ్ ఎనీ అదర్ కామెంట్స్ ప్లీజ్ సెండ్ అదర్ అండ్ కామెంట్. అంటే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అదర్. సో మీ సబ్జెక్ట్ కి బ్యాకప్ టీచర్ అవైలబుల్ ఉన్నారా లేదా? ఎస్ అయితే ఎస్, నో అంటే నో. ఇఫ్ బ్యాకప్ మెంటర్ నాట్ అవైలబుల్ వర్ యూ ఏబుల్ టు స్వాప్ సేమ్ లెవెల్ మెంటర్. అంటే ఇప్పుడు బ్యాకప్ మెంటర్ అవైలబుల్ లేరు అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకా వేరే మెంటర్ తో స్వాప్ చేసుకోవడానికి మీకు కుదిరిందా లేదా. సేమ్ లెవెల్ మెంటర్ అంటే ఇప్పుడు మీరు లెవెల్ 1 ఉంటే లెవెల్ 1 మెంటర్ తో, లెవెల్ 3 ఉంటే లెవెల్ 3 మెంటర్ తో స్వాప్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. అది ఉంటే ఎస్, కాలేదంటే నో. ఏ సబ్జెక్ట్ మెంటర్ తో అయినా స్వాప్ చేసుకోవచ్చా? ఓకే. Provide the names of the backup or swap mentors for the corresponding period of absence. సో వాళ్ళు మీరు ఎవరితో అయితే బ్యాకప్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ మెంటర్ పేరు ఇక్కడ రాయాలి. అంటే ఒకవేళ ఇఫ్ 1 month కి వెళ్తున్నాము, ద బ్యాకప్ మెంటర్ ఇప్పుడు క్రిటికల్ థింకింగ్ లక్ష్మక వెళ్తోంది, 1 month షీఈ్ నాట్ గోయిన్ టు బి దేర్. సో ఒకవేళ ఇఫ్ నేను ఆ పీరియడ్ లో కనుక 1 month పూర్తిగా కుదరకపోయినా, ఆర్ లైక్ 1 month పూర్తిగా కుదరకపోతే దెన్ దాట్స్ ఎ థింగ్, దెన్ స్వాప్ చూసుకునేది. బట్ ఐడియల్లీ ఐ థింక్ ఐఎమ్ హోపింగ్ ద బ్యాకప్ టీచర్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు సపోర్ట్ ఫర్ మోస్ట్. లేదు మీ మధ్యలో నాకు 1 or 2 weeks ప్రాబ్లం ఉంది అంటే దెన్ ఆ పీరియడ్ వీ కెన్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ స్వాప్. అండ్ ఆ స్వాప్ హౌ వీ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ ఇన్ ద గ్రూప్ లో సేమ్ లెవెల్ మెంటర్ కి ఆర్ యువర్ లెవెల్ అండ్ సబ్జెక్ట్ చెప్పి డే చెప్పి ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద లెవెల్ 3 mentors, లెవెల్ 3 అయితే లెవెల్ 3 mentors swap able to swap అనేది we can just share it in the whole group. That should be okay. I think swapping will work only if it is like for a week. Short term absence, or like if ante Monday might not work but Thursday will work for me ante alaga avutudemo gaani long term ki I don't think swapping will work. 1 or 2 classes ki aithe okay gaani, but 2 weeks agree. 2 weeks అయితే అట్లా అవుతుంది. ఒక థాట్ ఏంటంటే ప్రాబబ్లీ అంటే ఇఫ్ somebody is able to do it repeatedly 2 weeks కి
అగ్రి కంప్లీట్గా ఐ థింక్ ఎక్కువ అయితే కొంచెం కష్టం వస్తుంది. స్వాప్ చేసుకుంటే ఏంటి అంటే ద పర్సన్ హూ కమ్స్ బ్యాక్ కెన్ పే బ్యాక్, అంటే వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ డబుల్ తీసుకున్న వాళ్ళు దే కెన్ గెట్ అ బ్రేక్, అండ్ హూఎవర్ ఇస్ మిస్సింగ్ దెన్ వాళ్ళు దే కెన్ టేక్ ద లెసన్స్ బ్యాక్ అనేది. అప్పుడు విల్ హ్యావ్ దట్ సబ్జెక్ట్ కూడా మూవ్ అవుతుంటుంది కంపారిటివ్లీ. సో ఐడియల్గా అది. యా బట్ అగ్రీ సర్ని. యా మరి ఎక్కువ అయితే 2 weeks hopefully I think should be able to manage. Next, if rainy I days. will fill the form first and then see how it works. Yeah. First వెళ్తున్నావా planned vacation? Yeah, next week వెళ్తున్నాను. I will be back in August actually, but I think I am hoping I will take the classes in July. I'm going on the end of June. Malini. నేను కూడా end of the July. 4 weeks. Okay. Yeah, let's see how it will work out. Yeah. Next, if rainy day sessions are required, were you able to find a mentor, any level mentor? If you were able to find, please provide the name. So, ఇది planned vacation form. So ఆ మ్యాప్ పైన లింక్ కూడా ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు బ్యాకప్ ఎవరు లేదు అంటే, బ్యాకప్ అండ్ స్వాప్ కుదరలేదంటే ఇంకా వీక్లీ బ్యాకప్ పర్సన్ rainy day sessions అంటే anything that they can do their own subject or anything. లింక్ వర్క్ చేస్తున్నట్లేదే. చేయట్లేదా? అంటే లింక్ క్లిక్ చేస్తే రావట్లేదు. ఈ లింక్ అది ప్రొసీజర్స్ ఉండేది అది కదా. వెలుగులో ఉందేమో, షేర్ చేస్తావా సిరంజని? వెలుగు డ్రైవ్ లో ఉంటుంది కదా. Yeah, meanwhile నేను ఓపెన్ చేసే లోపల we can move to the next or yeah, reminders next. రిమైండర్స్ చెప్తా రోజా, లేకపోతే వెళ్ళనా? చెప్పు మాలిని. ఇది జస్ట్ రిమైండర్స్ అండి. ఇదన్నీ ముందు మనం ఫాలో అవుతుంది. బట్ వన్స్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు ఫ్రెష్ అప్ ఇట్. మన సెషన్స్ లో మనం ప్రతి సెషన్ లో మన క్లాస్ లో బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. అండ్ మెంటర్స్ కిడ్స్ బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ లోకి స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ అవటానికి సో మనం ఇన్ టైమ్ లో ఉంటే బెటర్. ఇఫ్ మెంటర్ జాయిన్స్ లేట్ గా జాయిన్ అయ్యారనుకోండి, ఎవరైనా హై లెవెల్ క్లాసెస్ లో అంటే ఐ మీన్ 8th 7th కూడా ఓకేనాక? 7th 6th 5th వాళ్ళు కూడా 7th క్లాస్ మెంటర్స్ లేట్ గా జాయిన్ అయ్యే పని అయితే, ఎవరైతే మెంటర్స్ బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు హైయర్ లెవెల్ స్టూడెంట్స్ ని బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ లో పెట్టేసి ఒక స్టూడెంట్ ని ఇనిషియేట్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ తీసుకునేలాగా చెప్పాలి. అండ్ యాజ్ యూజువల్ మనం గ్రాటిట్యూడ్ చేపించాలి క్లాస్ లో. అండ్ లాస్ట్ క్లాసెస్ మనకి మళ్ళీ రెజ్యూమ్ వచ్చి క్లాసెస్ విల్ రెజ్యూమ్ ఆన్ జూన్ 10th మండే నుంచి మళ్ళీ క్లాసెస్ మొదలవుతాయి మనకి ఇండివిజువల్ కిడ్స్ కి. బట్ ప్రత్యూష కిడ్స్ కి వచ్చేసి June 17th నుంచి క్లాసెస్ మొదలవుతాయి. ఓకే. యా, థ్యాంక్స్ మాలి. థ్యాంక్ యూ. నేను అది ప్రెజెంట్ చేస్తాను. దొరికిందా అది? యా ఇస్తుందా? యా కనిపిస్తుంది అక్క. ఓకే. సో పార్ట్ షేర్ అవుతున్నట్టుంది. కనిపిస్తుంది రాలేదు.
సో బేసిక్లీ దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్స్. ఇది అంతకుముందు మనం షేర్ చేసుకున్నాం చాలాసార్లు, చాలాసార్లు అంటే అట్లీస్ట్ కపుల్ టైమ్స్ వీవ్ టాక్డ్ అబౌట్ దిస్. సో ఇది ప్రొసీజర్. సో బ్యాకప్ టీచర్ రిక్వెస్ట్, ప్లాన్ వెకేషన్ అయితే రిక్వెస్ట్ బ్యాకప్ టీచర్ అన్నట్లు. వి హ్యావెంట్ అంటే డైరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. ఆబ్వియస్లీ లక్ష్మక్క వెళ్ళినప్పుడు ప్రవీణ్ వాజ్ కవరింగ్ ఫర్ హర్, అలా జరుగుతూ ఉంది. సో ఫస్ట్ బ్యాకప్ టీచర్, ఆ బ్యాకప్ టీచర్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే స్వాప్ చేసుకోవడము సేమ్ లెవెల్ మెంటర్తో. అండ్ 2 పాసిబిలిటీ లేకపోతే జస్ట్ వీ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఇది కుదరకపోతే స్వాప్కి ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ప్రాబ్లీ ఒక 24 hours అలా టైం ఇచ్చి రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అనుకుంటే దెన్ we can ask if anybody else will be available to do rainy day sessions laga, or anything. Any level mentor can volunteer for this particular thing. So that is basically the third step. So that's how we're going to take it forward. Okay na? Even questions unnaya? Yeah, cheppu Roja. సార్ ఇంకోటి ఉంది, అది కూడా చెప్పారండి. ఎమర్జెన్సీ బ్యాకప్ మెంటర్స్ వీక్లీ సైన్ అప్ షీట్ చేస్తాం కదా. Yeah. So emergency absence ante just like how Harni cheppinappudu ante last minute lo 1 or 2 days mundu telisina or last minute lo telisina basically group lo inform cheyagalite WhatsApp group lone pettochu that we are not unable to రెస్పాన్స్ ఎవరు. ఇప్పుడు ప్రైమరీలీ రోజా మేనేజ్ చేసేది. ఒకవేళ రోజా రెస్పాండ్ ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా పికప్ చేసుకుంటారని అడుగుతాము, స్వాప్ చేసుకోగలరా అని. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ దట్స్ గుడ్. ఇప్పుడు ఎవరు రెస్పాండ్ చేయలేదంటే దెన్ రోజాకి ఇన్ఫార్మ్ చేసేది, రోజా అండ్ మీ. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, సో వీక్లీ బ్యాకప్ ఫామ్ రోజా ఎవ్రీ వీక్ షేర్ చేస్తుంది. So if you're available by any chance to do one session, at least once a month, and if all of us can sign up additional sessions, it will be helpful for the overall group. And obviously, manam kuda konisarlu absent avutuntam ante will not be able to attend kabatti. And if we can just, if we can possibly provide a little bit of time, at least once a month, then it will be nice for the rest of the team kuda. So please sign those forms. Backup for a day. This is the person who will be doing rainy day sessions, or they can do anything. Valla own subject aina kuda chesukovachu. But sign cheste emergency absence lo backup person will cover that particular situation if nobody is able to pick up specific. So that's it. That is it. Any other questions? Apeda? Yeah. Okay. Gratitude. Salisha, you are going to monitor. Okay, first I'll start with the gratitude. Very sorry, చాలా late వచ్చాను ఇవాళ. Parలేదు, it's okay. Yeah. Glad you joined. Yeah, late అయినా కూడా. Yeah. ఇవాళ గ్రాటిట్యూడ్ వచ్చేసి మా పాపకి నిన్ననే గ్రాడ్యుయేషన్, 5th grade గ్రాడ్యుయేషన్ అయింది. సో తనకి ఈ హోల్ ఇయర్ అసలు నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను అన్న మాటే రాలేదు తన నోట్లో నుంచి. సో అలా అనకుండా అంత బాగా స్కూల్కి వెళ్ళింది అనమాట. ఒక్కరోజు కూడా నేను ఇవాళ వెళ్ళాను అని ఒక్కరోజు కూడా అనలేదు ఈ హోల్ ఇయర్ లో. So that's you're grateful for her. Yeah. Next Rojaka. Thanks, Alisha. My gratitude is to God today for giving me this beautiful life. నిజంగా రోజు కనిపిస్తా ఉంటుంది నిజంగా ఇంత మంచి లైఫ్ ఇచ్చాడా అనిపిస్తా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్స్ గాడ్. హరిణి. సో నా గ్రాటిట్యూడ్ ఇవాళ యాక్చువల్ గా గాడ్ కే. నిన్న నుంచి అనుకుంటున్నా రేపు పొద్దున్న గాడ్ కి చెప్పాలి గ్రాటిట్యూడ్ నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదని. లక్ష్మి ఒకరితో చెప్పుద్ది ఎప్పుడు, మనం ఎప్పుడు. బట్ యా అంటే వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ఎ రీజన్ అని సంహౌ నిన్న బాగా అనిపించింది.
అండ్ ఒక మంచి కారణానికి అవుతుందండి. రీజన్ ఉండడం అది మంచి అవుతుంది. అది కూడా మనకు అప్పుడు తెలీదు, తర్వాత తెలుస్తుంది. అప్పుడు తెలియదు. We may take 20 years or sometimes 40 years to understand why that happened to us. Sometimes we don't even realize it had happened for a reason and it is a good reason. అది సునీత చెప్పినట్టు కామ్ మైండ్ లో లేకపోతే అవి ఏమి అర్థం కావు. అండ్ ఆల్సో మా చిన్నమ్మాయికి గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పమని వెళ్ళింది. షీఈ్ మై సన్షైన్ అని చెప్పాలంట నేను ఇప్పుడు మీ అందరికి. ఏం చెప్పాలి? షీఈ్ మై సన్షైన్ అని చెప్పాలంట మీ అందరికి. సో ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు మై డాటర్ అని. కష్టపడే పని లేకుండా మీకు సెంటెన్స్ కూడా అందించేసిపోయింది. చాలా సార్లు చెప్పారని చెప్పాలి. అది తెలియదు కదా అందుకుని. అదే మేము యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ డాటర్ అన్నామని చెప్పు. మాలిని. Thank you, Harini. Yeah, today my gratitude also to the God for giving such wonderful nature and for everything for us. Sri Lakshmi. నేను నా టర్న్ ఎప్పుడో సుద్దాన్ని వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ రోజు నిన్నటి నుంచి. అంటే నిన్న చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాను, బట్ మనసులో ఈ రోజు ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను. ఇన్ఫాక్ట్ మా అమ్మాయి కూడా చెప్పినట్టున్నాను. గాడ్ కి డెఫినెట్ గా మా ఆయన చూపించినందుకు నాకు. ఎందుకు అంటే ఐ థింక్ ఐ నెవర్ థ్యాంక్డ్ హిమ్ ఫర్ మెనీ థింగ్స్ హి హస్ డన్ ఫర్ మీ. కానీ నిన్నెందుకో చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయింది. ఏంటి అంటే చాలా అనిపించొచ్చేది. నిన్న శనీశ్వరుడు పుట్టినరోజు అంట, అందుకని గుడికి వెళ్ళాడు పూజ చేయించడానికి. అందరు గణేష్ పుట్టినరోజు చేసుకున్నాము, శనేశ్వరుడికి బర్త్డే అని చెప్పి వెళ్ళారు. మరి తనకి ఇష్టమైన స్వీట్ ఏంటి అంటే నువ్వులు ఉండాలని చెప్పారు. సో పూజ చేయించిన తర్వాత ఒక మంత్రం నేను చదవాలి అని చెప్పారు అనమాట. స్నానం చేసి మంత్రాలు పూజలు చేయాలా నేను అన్నారు. సరే అయితే సూర్యుడు ఎదురుగా కూర్చో, నేను పూజ చేస్తూ నీకు వినిపిస్తాను, అట్లీస్ట్ చౌక ఫోన్ పెట్టుకొని విను అన్నారు అనమాట. సో అది చదివిన తర్వాత అంటే ఎంగేజింగ్ అలాంటివి చేస్తాను నేను, కానీ ఆ మంత్రం చదువుతూ అది వింటూ అలా నిల్చున్నప్పుడు తెలియని ఏదో ఒక ఎమోషన్ అది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. అందుకేనేమో భగవంతుడు నాకు ఇచ్చాడు నేను ప్రతిలో దేవుణ్ణి అనేది నాకు అలవాటు. దేవుడిని సపరేట్ గా ప్రే చేయాలి అనే థాట్ రాదు నాకు. కానీ ఏమో దేవుణ్ణి పూజిస్తే సగం పుణ్యం భర్తది భార్యకు వస్తుంది అని చెప్తారు. ఆ సగం పుణ్యం దేవుడు నాకు ఇవ్వాలని నేను భర్తగా ఇచ్చాడేమో అనే ఫీలింగ్ నిన్న వచ్చింది అనమాట. నేను చెయ్యట్లేదు పూజలు పురస్కారాలు అని. అదే ప్రత్యక్ష దైవం అని చెప్పి దైవం అది ఆ ఫీలింగ్ నాకు డే 1 ఆర్ ద డే ఐ మెట్ హిమ్ ఐ హ్యాడ్ దట్. మళ్ళీ వాళ్ళు నిన్న వచ్చింది అది నేను చాలా స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ ఫాలో అయ్యేదాన్ని. అందుకని నేను చాలా హర్ట్ అయ్యేదాన్ని. తను ఏమన్నా అంటే కూడా ఐ కుడెంట్ టేక్ ఇట్. ఇట్ మే బి అ స్మాల్ థింగ్, కానీ నేను చాలా హర్ట్ అయ్యేదాన్ని. అలా తను ఎందుకు నా లైఫ్ లోకి వచ్చాడు అనేది కూడా కాన్స్టెంట్ గా నాకు ఐ కుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద రీజన్స్. నా లైఫ్ లోకి వచ్చే మూమెంట్ ఐ సా హిమ్, ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ హిమ్. తన పేరు కూడా తెలియకుండా. నైస్. ఓకే, పాస్ ఇట్ ఆన్ లక్ష్మి. ఎవరికి ఇవ్వాలో కూడా తెలియట్లేదు సత్య. ఇంకా ఎమోషనల్ గా ఉన్నావా? I think it will take a while or some days to just get away. సత్య నీకేరా? నేను కూడా ఈరోజు గ్రాటిట్యూడ్ గాడ్ కే. ఈరోజు వాతావరణం కొంచెం కూల్ పరిచినందుకు, ఎండలు మండిపోతున్నాయి మాకు. ఈరోజు కూల్ గా ఉంది కొంచెం వాతావరణం, చినుకులు పడతా. ఓకే, పాస్ ఆన్ సత్య. ఇంకా ఎవరున్నారు? సునీత ఉంది, లత ఉంది, లక్ష్మక్క. లక్ష్మక్క.
సో నేను కూడా క్రియేటర్ అండ్ క్రియేషన్ అండ్ క్రియేటర్ బోత్. సో ఫర్ ఎంజాయింగ్ ద నేచర్ ఈవెన్ ఈ మీటింగ్ లో కూడా. సో అండ్ నెక్స్ట్ మా గార్డెనర్ మిథున్. సో ఆడు నేను కలిసి ఈరోజు 10 plants వేసాము. సో సో వరల్డ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ డే అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి. అవునా? ఓకే ఓకే. జూన్ 5th. So we planted 10 plants. So he helped me. My gratitude to Mithun. Nice. Pass on akka. Pass on to Harini. అయిపోయిందా? సునీత. ఉన్నా శైలజ వెళ్ళిపోయింది. ఓకే వాట్సాప్ లో మెసేజ్. యా, అందరూ ఈరోజు గాడ్ కే. సో నేను కూడా గాడ్ కే, ఎందుకంటే ఒక స్క్రీన్ లో మనము డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చి వీఆర్ ఆల్ టుగెదర్ ఇన్ వన్ కాల్. అంటే it's not by chance. It is God's plan, so that we are all here. So I strongly believe in that, and I'm really happy to be a part of this. Thanks to God. Nice. లాస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి నాకు ఇయ్యాలి, అందరిది అయిపోతే. ఇంకా ఉందా శ్రీలక్ష్మి? మహేష్ నేను ఇంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాడు అసలు. చెప్తాను నేను మా హస్బెండ్. మీకు తెలియదే ఉంది నాకు మా ఆయన హస్బెండ్ పక్కన ఉంటే ఇంకా అసలు ఫుల్ హ్యాపీ. అసలు రికార్డ్ చేసి పంపించాలి. చూడు నీ గురించి ఎంత గొప్ప అవార్డు ఇచ్చేసింది లక్ష్మి. Lata and myself for now. Pass on, Sunita. Lata, go ahead. Yeah, hi. So looks like dedicated to God and nature. So I want to dedicate it to the nature, for the beautiful trail and the walk, my walking path every day. So roju, squirrels, deer, avanni kanpadtu, then woodpeckers, natural water stream sounds. So this Friday, happy Friday everyone, dedicated to nature and good weather, and happy weekend everyone. Thank you. So thank you. So pass it on to Shivranjani. I think you're left. Yeah. Okay. Yeah, I think I am grateful for life and every moment of it. And obviously, వెనక ఐ థింక్ నేను గాడ్ ని యూనివర్స్ అంటాను అనుకుంటాను. లక్ష్మక్ అన్నట్లు క్రియేటర్ క్రియేషన్. సో every moment of it is planned by the creator creation or the energies. So yeah, I'm grateful for life and every moment of it.